welcome you for this 5th day of Inspire Camp. I welcome you all once again. Maturity is the ability to express one's own feelings and convictions, balanced with consideration for the thoughts and feelings of others. Wisdom knows what to do next, skill knows how to do it, and success is doing it. Here is the man with maturity, ability, wisdom and skill, who is none other than our today's chief guest, Dr. T.J. Pandian, Bhatnagar Awardee and National Professor, Center for Excellence in Genomic Sciences, School of Biological Sciences, Madurai Kamaraj University, Madurai. Sir has completed his MSc at Madurai Kamaraj University with gold medal. He did his PhD at Madurai Kamaraj University and BSc at Mumbai University. He has guided 36 PhD scholars. So far, Sir has published 200 original research publications, for which the very first publication became a citation classic and honor conferred on very few Indian biologists. For the last 4 years, 4 books were published by scientific publishers, CRC Press, USC. Sir served as an editor for Current Science, Korean Journal of Aquaculture, Indian Journal of Marine Science, Marine Ecology Progress Series, Hydrobiologia, Journal of Asian Fisheries, etc. Sir has received Hooker Award in 1978, Bhatnagar Prize in 1984, Naga International Prize in 1991, Ball Memorial Gold Medal in 1994, Tamil Nadu Scientist Award in 1997, and National Professor, that is one of the 10 in India. Sir has been elected as Society of the National Academy of Sciences, Allahabad, Indian Society of Sciences, Bangalore, and 3rd World Academy of Sciences in Italy. At present, Sir is working as a visiting professor, CAS in Marine Biology, Annamalai University. Now I request our former college principal, T. Jayaprakash, Sir, to honor our guest. Apologize myself for coming 15 minutes late. Secondly, I like to place on record my admiration for all of you who have secured more than 94.7% mark. Is that right? You are the brightest kids of Tamil Nadu. Is there anybody who is not a Tamilian? Learn Tamil? You are not Tamil. You understand Tamil? Come to the front. All and now I will talk to you in English. Please be seated. Come on. We want to start with all of you. First thing is, how many of you know Jayalalitha? How many of you know, know Sneha? Actor Sneha. இது வயசு 15 எனக்கு ஆக்டர் சினேகாவா How many of you know Satyendranath Bose? Brightest kid. என்னமா யாரா? Bose? Bose Einstein condensate. Very good. எங்க வர? யாரு? சத்யேந்திரநாத் போஸ் சயின்டிஸ்ட். அவ்வளவுதான் தெரியும். எங்க கெட்டிக்காரங்க 2 பேருமே உண்மையாகவே 94.7% வாங்க. பாரு, மிக கேவலமான அரசியல்வாதிகளை நமக்கு தெரியுது, மிக மோசமான சினிமாக்காரர்களை தெரியுது. ஆனால் உலகத்திலேயே மிக உயர்ந்த இந்தியன் சயின்டிஸ்ட் தெரியும். இந்த அம்மா சொன்னால்
ஐன்ஸ்டைனோட ஒர்க் பண்ணார். உங்களுக்கு எல்லாம் ஐன்ஸ்டைனை பற்றி தெரியுமா? ஐன்ஸ்டைன் பெரிய விஞ்ஞானி, அவருக்கு நோபல் பிரைஸ் கொடுத்தாங்க. அப்ப நோபல் பிரைஸ் கொடுக்கும் போது அவர் எப்படி என்ன சொல்லி கொடுத்தாரு, ஆட்டமை எப்படி உடைக்கலாம், அணுவை எப்படி விளைக்கலாம் என்பதை அவர் கண்டுபிடிச்சார். ஒரு பார்முலா. இப்ப அப்படின்னு சொன்னா சாட்சாத் விஸ்வரூபா ஆஃப் ஆட்டம், ஆட்டம் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னா தானே. அதை பற்றி சொன்னவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஜே தாம்சன் ஒருத்தர் இங்கிலாந்து இருந்தாரு, வில்ஹெம் போர் ஒருத்தர் டென்மார்க் ஒரு கண்ட்ரியில இருந்தாரு, லார்ட் ரூதர்ஃபோர்டு ஒருத்தர். அவனை பற்றிலாம் அவர் ஒண்ணுமே சொல்லலை. நோபல் பிரைஸ் வாங்கும் போது அவர் சொன்ன ஒரே ஒரு ஆளு சத்யேந்திரநாத் போஸ். ஏன்னு கேட்டா, தம்பி, அணுவை பிளந்தால் சக்தி வெளிவரும், அதிகமான சக்தி வெளிவரும். ஆனா இப்போ நம்ம நினைச்சுக்கிட்டோம் அணுதான் ஸ்மாலஸ்ட் பார்ட்டிகல் இந்த வேர்ல்டுன்னு நினைச்சோம். சத்யேந்திரநாத் போஸ் என்ன சொன்னாரு, அணுவை காட்டும் சில சப் ஆட்டோமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்றாங்க. சப் ஆட்டோமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் அதை பிளந்தா என்ன ஆகும், அசுர சக்தி வெளிவருதுன்னு சொன்னார். அதனாலதான் ஐன்ஸ்டைன் வந்து சத்யேந்திரநாத் போஸ் பெருமையாக நோபல் பிரைஸ் வரும் போல சொல்றாங்க. ஆகவே இந்த கல்லூரியில, இந்த கல்லூரி முதல்வர் இருக்காரு, மிலசுந்தர் இருக்காங்க. அவெல்லாம் இது நடத்துறாங்கன்னா நீங்க சயின்ஸ் பண்ணுங்கிறதுக்காக அல்ல, சயின்ஸை பற்றி உங்களுக்கு தெரியணும். அதான் இந்த பரீட்சை முகாமுடைய முதல் நோக்கம். நீங்க தான் கெட்டிக்கார பிள்ளைகள் தமிழ்நாட்டில். You are the brightest kids of Tamil Nadu. Therefore, after this workshop is over, you will go to your respective school. You will talk about Bose and so உங்க அப்பா அம்மாவுக்கு சொல்றீங்க. அது மூலமாக ஒரு சோஷியல் அவேர்னஸ் ஃபார் சயின்ஸ், சமுதாயத்தில் அறிவியலை பற்றி ஒரு விழிப்புணர்ச்சி வேண்டும் என்பதுதான் பயிற்சி முகாமின் முதல் நோக்கம். இரண்டாவது நோக்கம் என்னன்னு கேட்டா, இப்ப நம்ம பல விஷயங்களை பார்க்கிறோம். நீங்க இந்த பார்க்குறீங்க, அவாரை பார்க்குறீங்க, இந்த ஊரை பார்க்குறீங்க, அதை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு ஒப்பீனியன். ஆனா அதே ஒப்பீனியன் நீங்க பார்க்கணும்னு அவசியம். அவா சொல்றாங்க அதனால நாங்களும் பண்றோம்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம். We have to have an alternative view. இப்ப நம்ம சாமி இருக்கு, நான் மதுரையில இருந்து வர்றேன், சாமி இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் லைஃப். We have Lord Shiva. நீங்க எல்லாம் கேள்வி. இப்ப Lord Shiva is supposed to be a god. We worship him. But how can we look at this Lord Shiva as a saint? Science point of view எப்படி பார்க்கலாம்? என்ன பாருங்க, சிவாவை ரெண்டா பழந்தோம்னா, cut Shiva into 2 units. You have the left portion is a female, right portion is a male. இப்ப எந்த ஊருக்கு வந்தீங்கன்னா Shiva is called Somasundara. Somana உடம்பு, Soma means body, Sundara means handsome. Somasundara is a handsome man. அதான் பேர். உங்களுக்கு கூட குரோமோசோம்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காளா இல்லையா? குரோமோசோம்னா என்ன? சோமசுந்தரத்துல இருந்து வர்றதுதான். இது அங்கிருந்து இறக்குமதி ஆகல, நாம ஏற்றுமதி பண்ணிருக்கோம். புரியுதா? இப்ப சோமசுந்தரம் சொன்னா அவருக்கு ஒரு உடம்பு இருக்கு இல்லையா? இப்ப நம்ம தமிழ்ல 5 எலிமெண்ட்ஸ், 5 பூதங்கள்னு சொல்றாங்க. நிலம், நீர், வாயு, அக்னி. இப்ப நிலம், நீர், வாயு மற்ற சமாச்சாரங்கள், வானம், you can break them down into 2. One is matter, another is agni, is energy. Matter எப்படி டிஃபைன் பண்ணோம்னா, that which occupies space and that has a mass. இந்த பையன் இருக்கான், is a matter. ஒரு 25 கிலோ தேர்வான், he has a mass and he occupies a space. இல்லையா? But energy has no mass, does not occupy space. That definition. இப்போ என்ன பண்றது? சோமசுந்தருக்கு மாஸ் இருக்கு, he is occupying a space, but the energy has no space. இப்போ என்ன பண்றது? இந்த சிவபெருமான் உடம்புக்குள்ள போய் சக்தி உள்ள ஒடுங்க.
இல்லையா? இப்போ நீங்க பாத்தீங்களா? சரி, இப்போ என்ன பண்ணுவோம்? பிசிக்ஸ்ல என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்கா? when matter combines with energy there will be action சொல்லி கொடுத்துருக்காரா இல்லையா? ஸ்கூட்டர் வச்சிருக்கேன், பெட்ரோல் போடுறீங்க, எனர்ஜி சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுன்னா மூவ் ஆகுதா? என்ன பண்றோம்? இப்ப when matter combines with energy ன்னு சொன்னா சக்தி என்று சொல்லக்கூடிய பார்வதியும் மாஸ் மேட்டர் என்று சொல்லக்கூடிய சோமசுந்தரனும் சேர்ந்தா there should be action இல்லையா? இருக்காரா? டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்காரா? அவரு வர்றாரா இல்லையா? பாரு, அங்க பாரியா. சோ இப்ப நம்ம லார்ட் சிவாவா சயின்டிபிக்கா பார்க்கிறோம். புரியுறதா? ரைட். இப்ப சொல்லுவா கதுக்கோ மேல சிவா இருக்காரு. அடுத்த ஸ்லைட் போடுங்க சார். மேல சிவா இருக்காரு, கீழேயும் சிவா இருக்காரு. இது எந்த சிலை சயின்டிபிக்கா இருக்கு? மேல இருக்கிறதுன்னு ஒரு அப்படி சொல்றாங்க. எந்த பையன் சொல்றாங்க? கண்ணாடி நீங்க சொல்லுங்கம்மா. மேலையா கீழேயா? தெரியல. கீழே. கரெக்ட். வெரி குட். she has identified. ஏன் கீழே இருக்கிறது நல்லதுன்னு சொல்றேன்? உட்காந்துக்க. ஏன் சொல்றேன்? மேலையாதான் சக்தியும் சிவனையும் பிடிக்க முடியாது. நம்ம ரைட்டா சொன்னா நான் சொல்ல முடியல. இப்ப பாரு, Lord Shiva has a statue which has a height இருக்கா? சரி, அப்புறம் இதுக்கு ஒரு பிரத் இருக்கு. பிசிக்ஸ்ல உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கா சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி சொல்லி கொடுத்துருக்காளா இல்லையா? இப்போ ரெண்டு காலம் இருந்தா சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி சென்டர்ல இருக்கும். இப்ப ஒரே காலம் வச்சிருந்தா எங்க இருக்கிறது? கீழே விழுந்துருவோமா இல்லையா? அப்ப அந்த பொசிஷன் கரெக்டா இருந்தா தான் அந்த சிலை நிற்கும். ஸோ இந்த சிலையை செஞ்சவன், மேல இருக்கிற சிலையை செஞ்சவன், அவனுக்கு பிசிக்ஸ் தெரியாது. அவனுக்கு இந்த சிலையினுடைய உயரம் என்ன, சிலையினுடைய வெயிட் என்னன்னு தெரியாது. அதனால அவன் என்ன பண்றான்? இந்த ஆள் சும்மா இருக்க மாட்டேங்கிறான். காலை இப்படி தூக்குறான், கையை இங்க போறான். இப்போ வெயிட் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் இன் ஆல் 4 டைரக்ஷன்ஸ் இல்லையா? அப்போ இந்த சிலை கீழே விழுந்துடும், டம்பிள் டவுன். அதனால ஒரு ஃப்ரேம் போட்டுட்டான். அவர் ஏதோ முடி பறக்கிற மாதிரியும், அவர் உடுப்புகள்லாம் பறக்கிற மாதிரியும் போட்டிருக்கானா? போட்டிருக்கானா இல்லையா? போட்டிருக்கான். அதனால கீழே இருக்க சிலை இருக்கு பாரு, இதை செஞ்சவனுக்கு he knows the weight of it. இது செய்ய போனாங்க. ஆனா அவனுக்கு அப்பவே தெரியும் அவனுக்கு தெரியும் இந்த சிலை எவ்வளவு உயரம் இருக்க போகுது, சிலை எவ்வளவு வெயிட் இருக்க போகுது, சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி எங்கே இருக்கும், அந்த இடத்துல அந்த காலம் வைக்கிறார். Therefore, there is no need for a frame. அப்ப ரெண்டாவது ரோ சீரீஸ்ல இருக்கிறதுல சயின்டிஸ்ட். இப்ப நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்? லார்ட் சிவா மேட்டர் அண்ட் எனர்ஜியை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், சென்ட்ரல் கிராவிட்டி பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஒரு ஸ்லைட் பின்னால் போங்க. இந்த லார்ட் சிவாவுக்கு ஒரு வயசு, ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் வேற தலைமையில உட்காந்துருக்காதா? தண்ணி எல்லாம் வருதா? அப்போ ரிவர் கேஞ்சஸ் சொல்லி இருக்கிறது. ஆனா நம்ம அப்படி பார்க்க கூடாது. he needs water. தலையில கொண்டு வச்சிருக்காரு. நம்ம லைஃபுக்கு எவ்வளவுதான் முக்கியம். தண்ணி இல்லாம இருக்க முடியுமா? ரெண்டாவது எனர்ஜி இல்லாம இருக்க முடியுமா? எனர்ஜி இல்லாட்டா அப்ப ஏசி பண்ண முடியாது, லைட் போட முடியாது, நான் பேசுறதை நீங்க கேட்க முடியாது இல்லையா? ஆக லார்ட் சிவாவுடைய ஸ்டாச்சு நமக்கு என்ன சொல்றது? வாழ்க்கைக்கு முக்கியமானது ரெண்டு, ஒன்று வாட்டர், இன்னொன்று சக்தி. ஆக இந்த சாமியை பார்க்கறதுல எவ்வளவு சயின்ஸ் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கமா? ஆகவே எந்த ஒரு
ஒரு மாற்று கோணத்தில் பார்த்து கொள்ள வேண்டும். இந்த ஒர்க் ஷாப்புடைய நோக்கம் என்னன்னு கேட்டா, ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் அவேர்னஸ் ஃபார் சயின்ஸ். ரெண்டாவது என்ன பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா, அவேர்னஸ் ஃபார் சயின்ஸ் மாத்திரம் இல்லை, ஒரு ஆட்டிடியூட், ஒரு ஜாமனை பார்க்கும் பொழுது அது மாற்று கோணத்தில் பார்க்கிற மாதிரி நீங்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பது ஒரு ரைட். அடுத்த ஸ்லைட் போவோம். அடுத்த ஸ்லைட். இப்ப மதுரை மீனாட்சி, நான் மதுரையில இருந்து வரேன். இப்ப இங்க பாத்தீங்களா, உங்களுக்கு போல இருக்கா தம்பி? பாத்துட்டீங்க, பொற்றாமரை குளம். எப்பவும் இந்த பயிர்கள்லாம் டவுளி வாங்கணுங்கிறதுலயே பொற்றாமரை குளம்னு சொல்றாங்க. கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் பார்ப்போம். பார்த்தா ஒரு கல்லின் மேல் கல் அடிக்கிறாங்க இல்லையா? கல் மேல கல் அடிக்கிறானா? இப்ப நீங்க பக்கத்து ஒரு தஞ்சாவூர்ல இருந்து யாராவது வந்து கேட்டா, பிரகலாதீஸ்வரர் கோயில் இருக்குல்ல, 7 மில்லியன் டன் கல். இப்ப ஒரு கல்லின் மேல் ஒரு கல்லை வைக்கணும்னா என்ன வேணும்? இடையில சிமெண்ட் வேணும். பாட்டம் போட்ட காலத்துல சுண்ணாம்பு வேணும். அப்ப ஒரு கல்லும் இன்னொரு கல்லும் பிடிச்சிக்கணும்னு சொன்னா இடையில ஒரு சாந்து தேவைப்படுது இல்லையா? இப்ப கோயில்ல கல்லுக்கு மேல கல்லை வச்சிருக்காங்க, இடையில சுண்ணாம்பு வச்சிருக்காங்க, செமெண்ட் வச்சிருக்காங்க. எப்படி கோயில் நிக்குது, கல்லு நிக்குதுன்னு எப்பயாவது கேள்வி கேட்டியா? இன்டர்லாக்கிங் கட்டிக்காரப்ப எந்த ஒரு வர கோயம்புத்தூர் சார் வீட சொல்றாங்க, பிரைட்டஸ்ட் கிட்ஸ், அப்சல்யூட்லி பிரைட்டஸ்ட் கிட்ஸ். அந்த ஒரு பையன் தெரியும், மித்தவாதான் தெரிஞ்சுக்கிட்டான், அவன் கத்தி தோண்டிட்டான். கோயம்புத்தூருக்காக லேசான ஆள் இல்லை. அதாவது சுண்ணாம்பும் இல்லை, சிமெண்ட்டும் இல்லை. ஏண்டா இந்த கல் நிக்குதுன்னு நம்ம எப்பமாவது கேட்டோமா? கேட்டீங்களா? கேட்கல. அப்போ ஆப்பிள் பழம் கீழே விழுந்து கேள்வி கேட்டானே இல்லையா, அவன் பெரிய ஆளா போயிட்டான். நம்ம கேட்காதனால சின்ன ஆளா இருக்கும். ஆனா இந்த பயிற்சி முகாமுக்கு வந்ததுல இருந்து எதையெல்லாம் பார்த்தா நமக்கு புரியலன்னா கேள்வி கேட்கணுங்கிற ஒரு மனப்பக்குவத்தை நீங்க தர. இதுவரைக்கும் இல்லைன்னா தப்பு, இனிமேல் இருந்தா தான் ரொம்ப ரைட். ஸோ அந்த பையன் சொன்னா, இப்ப நம்ம உடம்புல கையும் காலும் பொருத்தப்பட்டிருக்கிறது. எப்படி பொருத்தப்பட்டிருக்கிறது? பால் அண்ட் சாக்கெட் ஜாயிண்ட், பந்து கிண்ணம் மூட்டுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காதா இல்லையா? அதனால இந்த உடம்பு பொருத்தப்பட்டிருக்கிறது. ஆனா இப்ப நீ பாரு, வெளியில பார்த்தா பந்து கிண்ணம் மூட்டு தெரியுதா? தெரியல. ஆனா உள்ள இருக்கு. அடுத்த ஸ்லைட் பார்ப்போம். இப்ப மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு மீனாட்சி சுந்தரம்னு இங்க இருக்காரு இல்லையா? 18 இன்ச்சு கல்லு. அங்க பாரு, ஸ்லைட பாரு, 18 இன்ச்சு இருக்கா? இருக்கு. இப்ப 9வது இன்ச்சுல there is a half ball இருக்கா? அங்க பாரு, ஸ்லைட பாரு, இருக்கா? அதுக்கு ஏத்தாப்புல ஒரு பாதி கிண்ணம் இருக்கா? இப்ப அந்த கிண்ணத்துக்குள்ள பால் போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்? பிடிச்சிக்கிடுமா? அப்படி 4 பக்கம் பிடிச்சிக்கிடுச்சுன்னா நிக்குமா இல்லையா கல்? ஆக சுண்ணாமும் சிமெண்டும் இல்லாம அந்த கல் நிக்குதுன்னு சொன்னா உள்ள பாலன்ஸ் ஆகி ஜாயிண்ட் இருக்கு. அதைத்தான் அந்த பையன் சொன்னாரு, இன்டர்லாக்கிங் மெக்கானிசம் சொன்னார். இன்ஜினியரிங் காலேஜ் போனீங்கன்னா இதை சொல்லி கொடுப்பாங்க. ரைட். இப்ப நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்? இந்த கோயிலை கட்டவே நிச்சயமா ஒரு பெரிய சிவில் இன்ஜினியர், ஆனா அவனுக்கு பயாலஜி இதுதான். இப்ப பாரு, தமிழ்நாட்டுல தை மாசம் தரையும் குளிர்னு சொல்றாளா இல்லையோ? அப்ப எவ்வளவு டெம்பரேச்சர் இருக்குன்னு சொன்னா 17 டிகிரி சென்டிகிரேட். நம்ம +2 பரீட்சை எழுத போறச்ச சித்திரை மாதம் கத்திரி வெயில் 47 டிகிரிஸ் சொல்றாங்க. அப்ப ஒரு நாள் நம்ம தமிழ்நாட்டுல ஒவ்வொருத்தரும் 17 டிகிரிஸ்ல இருந்து 47 டிகிரிஸ் வரைக்கும் ஆட்படுத்தப்படுறாங்க. என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டா, கோயிலுக்கு உள்ள போனீங்கன்னா சித்திரை மாசம் போனீங்கன்னா சில்லுன்னு இருக்கு, தை மாசம் போனோம்னா வார்ம் அண்ட் பிளசன்டா இருக்கு. இப்போ நம்ம வீட்டுல ஜன்னல் வச்சிருக்கோம், கதவு வச்சிருக்கோம், ஃபேன் போட்டிருக்கோம், அப்புறம் பணக்காரன் ஏசி எல்லாம் போட்டிருக்கோம். அப்ப சம்மர்ல போனா கூட வீடு குளிர்ச்சியா இருக்கும். கோயில்ல ஜன்னல் இருக்கா? கதவு இருக்கா? ஃபேன் இருக்கா? எதுவுமே இல்லாம கூலர் பிளசண்டா எப்படி இருக்குது? கிரானைட். அந்த கட்டிக்கார கதவு
அப்போ கிரானைட்னு சொன்னா பார்ட்டிகல் டென்சிட்டின்னு பிசிக்ஸ்ல சொல்றாங்க. ஹை பார்ட்டிகல் டென்சிட்டி அது இருக்கிறதுனால இப்ப எல்லாரும் ஆர்வம் சொல்றாரு வெளியில இருக்கக்கூடிய உஷ்ணம். இப்ப இங்க ஒரு ஒரு ஜாமான கொடுத்து இந்த பையன்கிட்ட கொடுத்து இது பின்னால கூடுறான்னு சொன்னா அங்க போறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் ஆகுதா இல்லையா? அந்த மாதிரி தானே ஒரு பார்ட்டிகிள்ல இருந்து இன்னொரு பார்ட்டிகிளுக்கு heat is being conducted. It takes some time to reach the last. அப்ப வெளியில இருக்கக்கூடிய 47 degrees takes a long time of 9 inches. அத பாருங்க 9 inches வரைக்கும் உள்ள போகும். அதுக்கு என்ன பண்றது கேட்டீங்கன்னா சாயந்தரம் ஆகுதுன்னா heat is returned. அத போட்டிருக்கா. அப்ப என்ன செய்யறது? 18 இன்ச் கல் இருக்கிற இடத்துல inner 9 inch stone is never heated. அதனாலதான் கோயிலுக்குள்ள போனா ஜில்லுன்னு சம்மர்ல கூட போனா ஜில்லுன்னு இருக்கா இல்லையா? சரி, அப்புறம் நம்ம பார்த்தோம். அப்ப இந்த கோயிலை கட்டினவனுக்கு இன்ஜினியரிங் தெரியும், பயாலஜி தெரியும், பிசிக்ஸ் தெரியும். இப்ப என்னன்னு கேட்டா நம்ம பார்த்தோம் பொற்றாமரை குளம்னு ஒரு பையன் அடிச்சாங்க. அந்த பொற்றாமரை குளத்துல தண்ணி இருக்கு. உங்களுக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க? வாட்டர் has the highest capacity to absorb heat and release it slowly. வெயில் காலத்துல இருக்கக்கூடிய உஷ்ணத்தை தண்ணி உள்வாங்கி கொண்டு குளிர்காலத்துல சுலபமா ரிலீஸ் பண்ணும். அதெல்லாம் அர்த்தம். அப்படின்னு சொன்னா கோயிலை கட்டவன் சாமானியமான ஆளுல பெரிய இன்ஜினியர், பெரிய பயாலஜிஸ்ட், பெரிய பிசிஸ்ட், பெரிய கெமிஸ்ட். கோயில இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? டெம்பிள் என்பது சயின்ஸின் சங்கமம். நமக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும். நான் பிசிக்ஸ் மாத்திரம் தான் பார்த்துக்கிறேன், மெடிசின் மாத்திரம் தான் பார்த்துக்கிறேன் நடக்கக்கூடாது. பிசிக்ஸ் தெரியணும், கெமிஸ்ட்ரி தெரியணும், மேத்தமேட்டிக்ஸ் தெரியணும், பயாலஜி தெரியணும். ரைட்? That is what we learned from. இப்போ first we learned that we have to have an awareness for science. இப்போ நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்? எதையும் ஒரு மாற்று கண்ணோட்டத்தோட பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஆட்டிடியூட நம்ம வளர்த்துக்கணும். ஏன் சார் நம்ம அப்படி வளர்த்துக்கணும் என்று கேட்டால் சயின்ஸுடைய ஆக்கிரமம் டெய்லி லைஃப் இருக்கிறது. பாட்டியும் பாட்டினால கட்ட வண்டியில போனாங்க, கண்ணால பார்த்துட்டாங்க, கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க. இப்ப நீங்க அப்படி இருக்கலா? அப்படி செல்போன்ல பேசுறீங்க. அவன் ஸ்கூட்ல கூட்டு போய் ஓடலாம் சுத்துறான், கல்யாணம் மாத்திரம் நடக்க மாட்டேங்கிறான் இல்லையா? ஆக காலம் மாறிடுச்சு. அவன் கட்ட வண்டியில போன காலம் வேற, இப்ப நீங்க வாட்டர் பைக்ல போன காலம் வேற இல்லையா? அப்ப சயின்ஸ் ஹஸ் கம் இன்டு ப்ளே. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் பார்ப்போம். ஒரு மணி நேரம் கரண்ட் இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? உலகம் போல இருக்குது. இப்ப நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு நிமிஷம் கரண்ட மாத்திரம் மீனே சுந்தரம் ஆஃப் பண்ணாலும் வச்சுங்க, அவ்வளவுதான். ஹோல் திங் வில் பி டார்க். நான் பேசுறது உங்களுக்கு கேட்காது, நீங்க எதையுமே பார்க்க முடியாது, ஏன்னா நான் கருப்பா இருக்கேன். சரியா? ஆக நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் கேட்டா, காலம் மாற மாற சயின்ஸினுடைய ஆக்கிரமிப்பு, சயின்ஸ் இஸ் டாமினேட்டிங் அவர் லைஃப். முன்ன மாதிரி இல்லை, சயின்ஸ் இஸ் டாமினேட்டிங் அவர் லைஃப். ஆகவேதான் சயின்ஸை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். சயின்ஸை பற்றி ஒரு அவேர்னஸ் வேணும். எதையும் சயின்டிபிக்கா பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஆட்டிடியூட வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும். இப்ப நான் என்ன சொல்றேன்னு கேட்டா, சயின்ஸ் இஸ் டாமினேட்டிங். என்னுடைய காலம் போயிடுச்சு, உங்களுடைய காலத்துல இன்னும் சயின்ஸுடைய டாமினேஷன் ஜாஸ்தியா. அப்ப சயின்ஸை பற்றி நீங்க தெரிஞ்சுட்டா தானே லைஃபை ஸ்மூத்தா நடத்த முடியும். அதற்காகத்தான் இந்த பயிற்சி போகலாம். இப்ப பார்ப்போம், அடுத்த ஸ்லைட பார்ப்போம். சார் என்ன சார் சயின்ஸ் எங்களுக்கு பண்ணிருக்கு? நீங்க பாட்டுக்கு சயின்ஸ் பண்ணுன்னு சொல்ல போறீங்க, சொல்லிட்டு இருக்கீங்க, வேற அறுக்கிறீங்களே சார். நாங்க பாட்டுக்கு மெடிசனோ இன்ஜினியரிங்கோ பண்ணிட்டு போறோம் சார். சயின்ஸை பண்ணு சயின்ஸ் பண்ணுன்னு சொல்றீங்களே. எங்க அம்மா அப்பா சாப்பாடு போட்டு, உடுப்பெல்லாம் வாங்கி கொடுத்து, கம்மல் வாங்கி கொடுத்து, கண்ணாடி போட்டு, கடிகாரம் வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க. நான் இன்ஜினியர் ஆகி டாக்டர் ஆகி அவளை காப்பாற்றணும்னு நினைப்பேனா, நீங்க சொல்ற மாதிரி ஏதோ சயின்ஸை பண்ணிட்டு என்ன சார் பண்ண சொல்றேன்னு கேட்கலாம். ரைட்? கேட்கலாமா இல்லையா? ஆனா சயின்டிபிக்
scientific discoveries and technological developments have reduced human sufferings from diseases. மனுஷாளுக்கு வியாதி வருதா இல்லையா? மலேரியாங்கிறது உலகத்தில் அதிகமாக உள்ள டிசீஸ். அடுத்த ஸ்லைட் சார். ஒரு 247 million people are infected. உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் mosquito is transmitting mosquito parasite. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. ரொனால்ட் ரோஸ்ன்றவர் கல்கட்டாவில் கண்டுபிடிச்சார். ஆனால் யாரை வேணாலும் நம்ம ஒழிச்சிடலாம். ஜெயலலிதாவை ஒழிச்சிடலாம், கருணாநிதியை ஒழிச்சிடலாம். மஸ்கிட்டோவை ஒழிக்க முடியுமா? மஸ்கிட்டோவை ஒழிக்க முடியுமா? முடியாது. ஆக மஸ்கிட்டோ இருக்கிற வரைக்கும் இந்த மலேரியா காய்ச்சலை படத்திக்கிட்டே இருக்காங்க. ஆனா மலேரியா காய்ச்சல் வந்து அவன் செத்து போறான். Of 247 million people, only 0.7 million people are dying. Others, thanks to scientific discoveries and technological developments, will காப்பாற்றினாங்க. ஏன்னா இந்த ஆள் சயின்ஸ்னு ஒன்று சொல்லலாம், டெக்னாலஜின்னு ஒன்று சொல்லலாம். சயின்ஸ்னா என்ன, டெக்னாலஜினா என்னன்னு தெரியுமில்ல? சரி, உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் ஜெர்மன்ல ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்ட் இருந்தார். அவர் என்ன பண்ணாரு, உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், நைட்ரஜன் வாஸ் a inert gas. inert gasனா அதை பற்றி நான் சொல்றேன். unfriendly gas. நைட்ரஜன் ஃபிக்ஸேஷன் சொல்றாங்க இல்லையா? அட்மாஸ்பியர்ல 78% நைட்ரஜன் இருக்குது. பட் நைட்ரஜன் ஹேஸ் டு பி ஃபிக்ஸ்ட் பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் so easily combined. கார்பன்னா எல்லாரோடையும் கம்பைன் பண்ணும், நைட்ரஜன் will not combine. அப்போ அட்மாஸ்பியர்ல நைட்ரஜன் இருக்குது. இப்போ என்ன பண்ணா நைட்ரஜனையும் கார்பனையும் ஒரு டெஸ்ட் டியூப்ல போட்டு செய்ய விடாத வேலையெல்லாம் செஞ்சு ஃபர்ஸ்ட் டைம் டெஸ்ட் டியூப்ல அமோனியா ஜெனரேட்டட். அது வந்து சயின்ஸ். இப்போ உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் நெய்வேலின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கா? அங்க என்ன பண்றா, கோலை பர்ன் பண்ணி கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியே வருது இல்லையா? அப்ப நமக்கு என்ன வேணும், அம்மோனியா தயார் பண்ணணும்னு சொன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு வேணும். இன்னொன்னு என்ன, அட்மாஸ்பியர்ல நைட்ரஜன் இருக்கு. இந்த ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணா என்ன வரும், அம்மோனியம் வந்துருமா இல்லையா? இப்போ அம்மோனியம்ங்கிறது என்ன, அம்மோனியம் சல்பேட் சொல்றாளா இல்லையா? அது என்ன, ஃபர்டிலைசர். அப்போ மூட்டையா ஃபர்டிலைசரை தயார் பண்றாங்க எங்க, நெய்வேலி. That is called technology. லேபரட்டரியில அம்மோனியா உண்டாக்குனது சயின்ஸ். அது பெரிய அளவில் பண்ணும்போது அது டெக்னாலஜி. The scientific discoveries and technological developments have reduced human suffering. மனுஷாளுக்கு காய்ச்சல் வருது, மண்ணெடு வருது, அதுக்கெல்லாம் மருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்களா இல்லையா? சார் நீங்க தானே சார் இப்ப சொல்றீங்க 99% people are saved, மருந்தை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க, இனிமேல் எதுக்கு சார் சயின்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கலாம்ல. ஆனா இப்ப வந்து சிக்கன் குனியான்னு வருது இல்லையா, அதான் இல்லையா? அப்புறம் டெங்குன்னு வருது. சிக்கன் குனியாவும் டெங்குவும் எதனால வர்றது, வைரஸ்னால வர்றது. மலேரியா வர்றதுக்கு காரணம் மலேரியன் பாரசைட், இட் இஸ் a protozoa. அப்போ அதுக்கு மருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டா, இதுக்கு யார் மருந்து கண்டுபிடிக்கிறது, அதுக்கு யார் மருந்து கண்டுபிடிக்கிறது? நீங்க தான். உங்களை மாதிரி பிரைட்டஸ்ட் கிட்ஸ் தானே அதை கண்டுபிடிக்க முடியும். சார் ஏன் சார் அப்படி பண்ணணும்? இப்ப நம்ம கேட்கணும், படிக்கணும்னு சொன்னா சார் வர பண்ணா பணம் வேணும். மணி இஸ் கொஸ்டின் இஸ், பணம் வேண்டுமா அல்லது பணமே வேண்டுமா? டிஎஸ்சில இந்த ஒர்க் ஷாப்புக்கு வந்திருக்கீங்க. இந்த முதல்வரும் மீனாட்சி சுந்தரமும் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறாங்க, அது ஒன்று வாங்கி வச்சுக்கலாம், எல்லாம் நோட் பண்ணிக்கலாம். +2 பரீட்சை பாஸ் பண்ண பிறகு மார்க் லிஸ்ட் கொடுக்குறாங்க. இந்த மார்க் லிஸ்ட்டை வாங்கி வச்சுக்கலாம் பத்திரமா. இது 2வது. 3வது ரெக்குவயர்மெண்ட், தமிழ்நாட்டில் 8 லட்சத்திலிருந்து 9 லட்சம் குழந்தைகள், உங்களை மாதிரி குழந்தைகள் +2 பரீட்சை எழுதுறாங்க. அதுல 0.1% cream layer to சொல்லுவாங்க. Cream layer consisting of 0.1%. 800 children like you from Tamil Nadu
are eligible to get DST fellowship. Fellowship na 800 rupees per month. BSc padikka, MSc padikka, PhD padikka, scientist scholarship. So Tamil Nadu government la irundhu +2 பரீட்சை எழுதின பிறகு Directorate of School Education ஒன்று சென்னையில் இருக்கு. அவள்கிட்ட போய் ராமச்சந்திரன் ஆகிய நான் +2ல பாஸ் பண்ணது மாத்திரம் இல்லை, தமிழ்நாட்டில் 4th ரேங்க்ல இருக்கேன், இல்லை 400th ரேங்க்ல இருக்கேன்னு சொல்லி ஒரு சர்டிஃபிகேட். மூணாவது சர்டிஃபிகேட். நாலாவது சர்டிஃபிகேட் இங்கே வந்து முதல்வர் வந்தார். இது மாதிரி நல்ல கல்லூரியில் ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி, இதில் மேத்தமேட்டிக்ஸ் சேர்ந்து கல்லூரி முதல்வர்கிட்ட இந்த லக்ஷ்மி என்ற இந்த பெண்மணி எங்கள் காலேஜில் பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸுக்கு சேர்ந்துட்டா அப்படின்னு ஒரு சர்டிஃபிகேட். அது பிறகு என்ன பண்ணுறோம்னா நேஷனலைஸ் பேங்க், இந்தியன் பேங்க், ஸ்டேட் பேங்க் எல்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா, அங்கே போய் நீ உனக்கு ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன். இப்போ லக்ஷ்மின்னு இந்த பொண்ணு இருக்கா, லக்ஷ்மி பேரில் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் மாத்திரம் பண்ணி நீ அனுப்பிட்டேன்னா பரீட்சை முடிஞ்ச பிறகு ஜூன் மாதம் கம்ப்யூட்டரில் ஓப்பன் பண்ணி டிஎஸ்டி இன்ஸ்பயர் ஃபெலோஷிப் ஓப்பன் பண்ணால் ஒரு அப்ளிகேஷன் வரும். அதில் நான் லக்ஷ்மி, எங்கள் அப்பா பேர் பத்மநாபன், அது இது திருச்சினாப்பள்ளி என்னத்தையும் எழுதுறாரு. 5 சர்டிஃபிகேட் வரும். மீனாட்சி மருத்துவத்துலேருந்து சர்டிஃபிகேட், +2ல் மார்க் சர்டிஃபிகேட், +2ல் ரேங்க் சர்டிஃபிகேட், 800க்குள்ளே வந்த சர்டிஃபிகேட். 4வது ஒரு கல்லூரியில் சயின்ஸ் சப்ஜெக்டில் பிஎஸ்சிக்கு சேர்ந்ததுக்காக ஒரு சர்டிஃபிகேட். 5வது ஒரு நேஷனலைஸ் பேங்க்கில் அக்கௌண்ட். இதை மாத்திரம் பண்ணிடலாம். மாதம் 800 ரூபா உனக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும். யாராலையும் நிறுத்த முடியாது. அவங்க அப்பாவாலையும் நிறுத்த முடியாது, கல்லூரி பிரின்சிபலாலும் நிறுத்த முடியாது. நீ எம்எஸ்சி படிக்கிற வரைக்கும். எம்எஸ்சி படித்து பிஹெச்டி போகிறதுக்கு 35,000 ரூபா ஸ்காலர்ஷிப். பிஹெச்டி முடிச்சோன்னா 80,000 ரூபா பேசிக் பே, மேலே 5 வருஷம். இப்போ நீ மெடிக்கல் காலேஜுக்கு போ, இன்ஜினியரிங் காலேஜுக்கு போ, தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்திலிருந்து வந்தால் அவனுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் உண்டு. அது வேற விஷயம். ஐ நாட் டாக்கிங் அபவுட் சொசைட்டல் ஸ்டேட். இப்போ இந்த 5 சர்டிஃபிகேட் மாத்திரம் வாங்கிடுறது. நீ உயர்ந்த ஜாதியாக இருந்தாலும் சரி, தாழ்ந்த ஜாதியாக இருந்தாலும் சரி, எவ்வளோ இன்கம் வருதுன்ற பற்றி கவலை இல்லை, உனக்கு ஸ்காலர்ஷிப் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்திருக்க நிகழ்ச்சி சாமானியமான நிகழ்ச்சி இல்லை. ஆகவே இப்போ என்ன கேள்வி, மெடிக்கல் காலேஜுக்கு போனால் உங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கிடையாது, இன்ஜினியரிங் காலேஜ் போனால் ஸ்காலர்ஷிப் கிடையாது. ஆனால் சயின்ஸில் சேர்ந்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் இருக்கு. பணம் வேண்டும், வாழ்க்கையில் பணம் வேண்டும். கொஸ்டின் இஸ், பணமே வேண்டுமா இல்லையா? சொல்கிறோம். நான் போன வருஷம் இதே தேர்தலில் போயிருந்தேன். அப்துல் கலாமுக்கு ஒரு பர்த்டே. நான் போயிருக்கிற ஊருக்கு பேர் அவுரங்காபாத். அங்கே ஏர்போர்ட்ல இருந்து என்னை கூட்டிட்டு போனான். ஒரு சின்ன கிராமம் இருக்கு, ஒரு அரச மரத்து அடியில் அப்துல் கலாம். அன்னைக்கு அவர் பர்த்டே, போன வாரம் தான் அவர் பிறந்தார். அவர் பர்த்டே, அவர் போட்டா வச்சு ஒரு ஹிந்து கற்பூரத்தை கொடுத்து சுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க. நான் கேட்டேன், அந்த ஒரு தமிழ, நீ மகாராஷ்டிரா, அவன் ஒரு முஸ்லீம், நீ இந்து, வேண்டாம். He went on talking to me in Hindi, many things. அப்துல் கலாமுக்கு இறந்து விட்டாரு. பேர் இருக்கா? பெரிய பெரிய டாக்டர்லாம் திருச்சிராப்பள்ளியில் இருந்தாங்க. அவளுக்கு இன்னைக்கு பேர் இருக்கா? ஆனா அப்துல் கலாமுக்கு என்ன கருத்துன்னு கேட்டீங்கன்னா, சயின்ஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு பேரும் புகழும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது இல்லையா? திருவள்ளுவர் என்ன சொன்னாரு? தோன்றி பணத்தோடு தோன்றுகன்னு சொன்னாரா? சொல்லல. அப்ப நீங்க எதை செய்யணும்? புகழ் வேணும்னா சயின்ஸ். எப்படி புகழ் வரும்? அப்ப நமக்கு ஒரு கதை படிப்போம். இந்திரா காந்தின்னு ஒரு அம்மா இருக்காங்க. உங்க அப்பா இந்த ஜவஹர்லால் நேருன்னு 2 வருஷம் உருட்டாக முடிச்சார். 17 years அவர் ஜெயிலே இருந்தார். அவங்க அம்மா இறந்து விட்டாங்க. நீங்க எல்லாம் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கீங்களா? இந்திரா காந்திக்கு பள்ளிக்கூடமே வீட்டுக்கு வந்து அவ்வளவு பெரிய பழக்கம். அப்ப இப்ப நீங்க டக்குன்னு செல்போன்ல பேசுறீங்களா இல்லையா? அந்த காலத்துல அப்படி இல்லை. ஜவஹர்லால் நேரு கடிதம் போடுறாரு, மகளே இப்பொழுது என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறான்னு கேட்கிறாரு. இப்ப நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? வாட் ஆர் யூ டூயிங்னு கேட்டா என்ன சொல்லுவேன்?
I am studying 11th standard சொல்லுவேல இல்லையோ. ஆனா அவன் என்ன சொன்னா, Daddy, I am learning history. நான் வரலாறு கற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன்னு சொல்றேன். சரியா? நீங்க என்ன சொன்னீங்க? I am studying சொன்னீங்க. படிக்கிறதுக்கும் கற்றுக்கொள்வதற்கும் நிறைய வித்தியாசம். படித்தது நேருக்கு படிச்ச மற்ற வச்சா கற்றுக்கொண்டே அல்லவா? சைக்கிள் கூட கத்துக்கிட்டியா, ஸ்கூட்டர் கூட கத்துக்கிட்டியா, நீந்த கத்துக்கிட்டியா, அது எப்படியாவது மறந்துடாதா? கற்றுக்கொள்வதற்கும் படிப்பதற்கு நிறைய வித்தியாசம். நீங்க ரொம்ப பேர் தமிழ்நாட்டில் உங்களை மாதிரி பிரைட்டஸ்ட் கிட்ஸ் எல்லாம் படித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். ஒருத்தர் கூட எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த 2-3 பேர் பதில் சொன்னாலும் இல்லையோ, அவ மாத்திரம்தான் கற்றுக்கொள்கிறார்கள். அதனாலதான் இந்திரா காந்தி என்ன சொன்னா, I am learning history, I am studying சொல்லல. அவர் என்ன சொல்றாரு, நாளே it is good to learn history. வரலாறு கற்றுக்கொள்வது நல்லது. ஆனால் ஒரு சிறிய வரலாறை தோற்றுவிப்பது அது கிடையாது. அப்துல் கலாம் என்ன சொன்னாரு, பிறக்கிறது ஒரு ஈவென்ட். ஒரு மனுஷனோ ஒரு மனுஷியோ பிறக்கிறது ஒரு சம்பவம். ஆனால் அவன் இறப்பது ஒரு சரித்திரமாக இருக்கட்டும். அப்படி கற்றுக்கொண்டால் இந்திரா காந்தியை போல நாமும் ஒரு வரலாறு. அப்ப சிக்கன் குனியாவுக்கு மருந்து கண்டுபிடிப்பதன் மூலமாக நீங்கள் ஒரு வரலாறை தோற்று வைக்கலாமா இல்லையா? ஆகவேதான் சயின்ஸ் பண்ணுங்கன்னு இவா சொல்றான். நான் சொல்லல, நான் சொல்றதுக்கு பின்னால வரும். ரைட்? இப்ப நம்முடைய 4வது செய்தி. முதல்ல என்ன சொன்னோம்? சயின்ஸை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும். எதையும் ஒரு வித்தியாசமா பார்க்கக்கூடிய ஒரு கண்ணோட்டம் வேணும். பிறகு சயின்ஸ் இஸ் கோயிங் டு நம்முடைய லைஃபை ஆக்கிரமிப்பு பண்றது. அதனால சயின்ஸை பற்றி தெரியணும்னு சொன்னேன். இப்ப என்ன சொல்றா, சயின்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்றா. அது ஒரு கதை இருக்கட்டும் சார். வேற என்ன சார் பண்ணிருக்கு? நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். Scientific discoveries and technological developments have reduced tragedy of labor. லேபர்னா என்ன? அந்த காலத்துல எப்படி உழுதான்? கஷ்டப்பட்டு உழுதானா? இப்ப எப்படி போறான்? ஜாலியா உட்கார்ந்துருக்காங்க. இந்த அம்னியன்னா அந்த காலத்துல கைக்குத்தல் அரிசி பண்ணணும், சமையல் பண்ணணும், பாத்திரம் கழுவணும், துணி துவைக்கணும், இத்தியாதி இத்தியாதி. அதனாலதான் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன், அடுப்பு ஊதும் பெண்களுக்கு இப்ப அப்படி இருக்கா? மெஷின்ஸ் கம் இல்லையா? மிக்சி வந்துருச்சு, கிரைண்டர் வந்துருச்சு, வாஷிங் மிஷின் வந்துருச்சு, கூட்டுறதுக்கு கூட ஒரு மிஷின் வந்துருச்சு இல்லையா? ஆமா, அவ்வளவு வந்துருது இல்லையா? சயின்ஸ் ஹஸ் டன் சோ மச் ஃபார் இல்லையா? அடுப்பூடும் பெண்களுக்கு படிப்பதற்கு இந்த காலத்திலிருந்து இப்ப யூ ஹேவ் பீன் வெளியே வந்தாச்சு, கிச்சனை விட்டு வெளியே வந்தாச்சு இல்லையா? Science has lifted you out of the kitchen. What are you going to do for science? என்று கேட்பதுதான் இந்த பயிற்சி. சரியா? சோ இப்ப நமக்கு என்ன தெரியுது? சயின்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்றாண்டா, நமக்கு சயின்ஸ் பண்ணா நம்ம பேரும் புகழோடு இருக்கலாம். சயின்ஸ் பண்ண நமக்கு இவ்வளவு பண்ணிருக்கு. It has lifted us out of the kitchen. It has made boys and girls equal to each other, man and woman equal to each other. இவ்வளவு பண்ணிருக்கு. அப்படின்னு ஒரு இன்னும் அடுத்த ஸ்லைட் பார்ப்போம். இனிமேல் நாம இதை பற்றி எல்லாம் பண்ண போறதில்ல. சில சயின்டிஸ்டை பற்றி நம்ம பார்ப்போம். அவளை பற்றி உங்களுக்கு நிறையாவே உங்க வாத்தியாரெல்லாம் சொல்லுங்க. நான் அதை பற்றி பேச போறேன். நான் என்ன சொல்ல போறேன்னு கேட்டா, அவள்கிட்ட இருந்து நம்ம என்ன கற்றுக்கொள்ள. உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் நியூட்டனை பற்றி. அப்படி ஒரு ஆப்பிள் பழம் விழுந்தா அது ஏண்டா விழுந்ததுன்னு கேட்டான். அப்புறம் உங்களுக்கு தெரியும் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்னு, புவி ஈர்ப்பு சக்தி இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சான். ஆனா அவன் இறந்து போயிட்டான். 382 வருஷம். இப்போ ஆட்டம்னா நமக்கு ஆட்டம்னா என்னன்னு தெரியும். சாட்சா விஸ்வரூபா ஆட்டம் நமக்கு தெரியும். ஆட்டம்குள்ள என்ன இருக்கு? புரோட்டான் இருக்கு. புரோட்டானை சுத்தி எலக்ட்ரான் ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டத்தில் சுற்றி. எப்பயாவது எலக்ட்ரான் உள்ள வந்துருந்தா பறந்து போவதும் இல்லை. ஆனா
புரோட்டான் தன்னைத்தானே உள்ளே இழுத்துக் கொள்கிறது. குறிப்பிட்ட வட்டத்தில் எலக்ட்ரானை சுத்த முடிகிறது இல்லையா? அப்ப இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்ங்கிறது எங்கிருந்து வருது? இந்த உலகம் எதனால ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது? சம் ஆஃப் த டோட்டல் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இல்லையா? ஆட்டம்ல புரோட்டான் தன்னைத்தானே உள்ளே இருக்கிறதுனால தான் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் வருது இல்லையா? ஆக அன்னைக்கு ஆப்பிள் பழம் கீழே விழுந்தது அவன் பார்த்தான், இன்னைக்கு அது ஆட்டமுக்கும் பொருந்துகிறது. அப்போ இப்ப இருக்கிறது நம்ம உலகம் இருக்கிறது. அப்படி தூங்குறாரு, பள்ளியில் தூங்கியவன் கல்வி இழந்தான். இப்ப நமக்கு தெரியும் பூமிங்கிறது ஒரு கோளம். எர்த் இஸ் a planet. பிளானட்ல தெரியுமா? சன் இஸ் a star. ஸ்டார்னு சொல்றான், பிளானட்னு சொல்றான். என்னமா வித்தியாசம்? ரொம்ப கெட்டிக்கார பசங்களா இருக்காங்க. Star can generate its own energy and emit light. Earth is a planet. It cannot generate energy. It cannot emit light. நம்ம எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம்? சோலார் எனர்ஜி, போட்டோசிந்தசிஸ் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். சரியா? இப்ப உங்களுக்கு இது ஞாபகம் வந்ததா? வரல. நீங்க யூகேஜி படிச்சேடா இல்லையோ? அப்ப என்ன சொல்லி கொடுத்தா உங்க வாத்தியா? Twinkle, twinkle, little star. இந்த போரம் வேண்டாம். அம்னி நீ படிச்ச twinkle, twinkle, little star. twinkle, twinkle, little earthன்னு சொல்லல இல்லையா? அப்பயே உனக்கு the star can generate energyங்கிறத அந்த போயம்ல சொல்லிட்டாங்க. இது யூகேஜி தான். இப்ப நீ 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல கேட்டா அப்போ நீ படிச்ச ஆளு கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னவா, அது அப்ப உனக்கு மறந்துருக்காது. இப்ப புரியுதா? படிக்கிறதுக்கும் கற்றுக்கொள்வதற்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. சரி, அப்ப சொல்லலாம் இந்த உலகம் எதுலடா இருக்குன்னு கேட்டா, நான் சொன்னேன் சூரியன் ஒரு குடும்பம். சூரியன் இருக்கு, அதை சுத்தி 9 கிரகங்கள் இருக்குன்னு படிச்சுக்க. சூரியன் ஃபேமிலியை மாத்து. பில்லியன் மில்லியன் மேக்ஸ் a billion. பில்லியன் பில்லியன் மேக்ஸ் a trillion. 3 trillion ஸ்டார்ஸ் இருக்குங்களா? அப்போ ஒவ்வொரு கிரகமும் தன்னுடைய சூழல சுத்துறது. காரணம் என்னதுக்கு? அதுக்கு ஒரு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்கு. அதை விட்டு அது மாறாது. இப்ப சன்னா அதுக்கு ஒரு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்கு. அந்த மாதிரி தானே ஒவ்வொரு ஸ்டார் குடும்பத்துக்கும் ஒரு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்கு. அது உள்ளது. ஆக கேவலமாக ஒரு ஆப்பிள் பழம் கீழே விடுகிறது என்று பார்க்கிறான். கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறான். அது இன்று ஆட்டமுக்கும் பொருந்துகிறது, இந்த பறந்து விரிந்த பிரபஞ்சத்துக்கும் பொருந்துகிறது. சமாச்சாரம். ஆனா அப்படியே நிக்கல. இப்ப நாமளும் பார்க்கிறோம். அப்படியே போறச்ச உங்களுக்கு சூர்யாவை மாத்திரம்தான் பிடிக்குது, இவனுக்கு சினேகாவை மாத்திரம்தான் பிடிக்குது. மத்தெல்லாம் நம்ம மறந்தோம். ஆக பார்ப்பதற்கும் கவனிப்பதற்கும் வித்தியாசம் இல்லையா? டு see அப்படின்னு சொல்லலாம். To observe. Science has 3 components. சயின்ஸ்னா 3 காம்போனன்ட். ஒன்று கவனிக்கிறது, ரெண்டாவது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றது, மூணாவது லாஜிக். கூப்பர்னிக்கஸ் ஒரு ஆளை பற்றி நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. அவர் இருந்த காலத்துல டெலஸ்கோப்ல இன்னும் வரல. ஒரு பெரிய மேத்தமெட்டிஷியன். அவர் தான் பூமி தாண்டா சூரியனை சுத்தி வருது, சூரியன் நம்மளை சுத்தலடா, அதனாலதான் நமக்கு பகலும் இரவும் வருது. அப்ப அது ஒரு லாஜிக்ல சொல்றாரு. சயின்ஸ் ஹேஸ் 3 ஸ்டெப் இருக்கு. ஒண்ணு பார்க்கிறது, இன்னொன்னு பரீட்சை பண்ணி பார்க்கறது, இன்னொன்னு தர்க்கரீதமாக சொல்றதுன்னு சொல்றாங்க. ஆக நியூட்டன் என்ன கவனிக்கிறார், நம்ம என்ன செய்யறோம்? அங்க நிறைய ஆளுகளுக்கு ஆப்பிள் பழம் கீழே விழுதுன்னு பார்க்கிறோம், கவனிக்க தவறிவிட்டோம் இல்லையா? அவன் அது மாத்திரம் இல்லை, அப்ப இன்னும் பூமியினுடைய எடை யாருக்கு எவ்வளவுன்னு தெரியாது.
ஆனால் பூமி ரவுண்டாக இருக்குன்னு தெரியும். பூமியினுடைய விட்டம் எவ்வளவுன்னு பார்க்குறாங்க. பூமியுடைய இலைய கணிக்கிறாங்க. ஸோ அவன்கிட்ட இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சு கொண்டோம்னா, கவனிக்க வேண்டும், கணிக்க வேண்டும். இல்லையா? நம்மளாம் பார்க்குறோம், அவன் ஒரு டைமென்ஷன் மேலே போயிடலாம். அடுத்த ஸ்லைட். இப்போ உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் இந்த ஆர்கிமிடிஸை பற்றி. இப்போ உங்க வாத்தியாருக்கே இது தெரியாது, நான் சொல்ல போறேன். நாம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் கேட்டா, அதாவது நீங்க எல்லாம் நினைச்சுட்டு இருக்க சயின்ஸ்னா ஒரு பெரிய லேபரட்டரி இருக்கும், அங்க நிறைய மைக்ரோஸ்கோப் அது இதெல்லாம் இருக்கும், அங்கதான் சயின்ஸ் இஸ் பார்ன். ஒரு டிசிப்ளின் நீங்க பேசுங்க, இல்லை நான் பேசுறேன். யாராவது பேச விருப்பம் இருக்குன்னா வெளிப்படுத்த. இப்போ ஆர்கிமிடிஸ் என்ன வராது, அங்க ராஜா இருக்காரு. இந்த ராஜாக்களை சந்தேகப்படுத்த முடியாது. அவருக்கு ஒரு கிரீடம் வேணும்னு சொன்னாங்க, கிரீடத்தை அமைச்சுட்டாங்க. ஆனால் இவருக்கு சந்தேகம் வந்துச்சு, நம்ம 24 கேரட் தங்கம் கொடுத்தோம், இவன் 24 கேரட்ல பண்ணானா இல்லை இந்த ஜோய் ஆலுக்காஸ் மாதிரி 11 கேரட்ல பண்ணிட்டானான்னு ஒரு சந்தேகம் வந்துச்சு. ஆனால் கிரீடம் இந்த தாடிவாலாம் போக வாயா, இந்த கிரீடத்தை உடைக்கப்படாது, உருப்படைக்கக்கூடாது. It cannot be broken, it cannot be bolted. But you have to say, இது 24 carat or 11 carat. அப்போ என்ன பண்ணுவார் இவர்? ராஜா சொல்லிட்டாரு, ஒன்றும் வழி இல்லை. ஸோ ஆர்கிமிடிஸ் பிகின் டு திங்க். எப்பெல்லாம் திங்க் பண்ணுறான்? நடக்கும் போது திங்க் பண்ணுறான், படுத்திருக்கும் போது திங்க் பண்ணுறான், சாப்பிடும் போது திங்க் பண்ணுறான், குளிக்கும் போது கூட திங்க் பண்ணுறான். When his body immersed in that drop of water, water spills over. அப்போ அவனுக்கு யுரேகா, science is born. என்ன கண்டுபிடிக்கிறான்? When my body is immersed, water spills over. And that is equivalent to, இப்ப சொல்லுங்க, நீங்க சொல்லுங்க, என்ன அம்மாவுக்கு இங்கதான் தப்பு அப்படி. Is it equivalent to the weight of Archimedes, volume of Archimedes, or density of? கெடிகார கோயம்புத்தூர்கார இப்பதான் இப்ப இங்க இருக்கா, 3 அம்மணி இருக்கா, அழகா இருக்கா, 3 பேர் கண்ணாடி போட்டிருக்கா, அவளை எப்படி வித்தியாசப்படுத்துறது அப்படின்னு சொன்னா வெயிட், வால்யூம், டென்சிட்டின்னு 3 இருக்கு. சயின்ஸ் பிசிக்ஸ்ல ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் பசங்க. இந்த மல்டிபிள் சாய்ஸ்ல உங்களை ஏமாத்திடுவாங்க. Gold is a heavy metal. Gold has a density of 16.4 ml per gram. Copper is a light metal. It has a density of 8.4 gram per ml. Complete that density. இப்போ ஆர்கிமிடிஸ் அந்த இதுக்குள்ள அமில பொருள் என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்ப காப்பரை கொண்டு போய் கோல்டுக்குள்ள போட்டா என்ன ஆகும்? ஹெவி மெட்டலுக்குள்ள லைட் மெட்டலை போட்டா என்ன ஆகும்? மிதக்கும். ஜோய் அலுகாஸ்ல இருக்கக்கூடிய 11 கேரட்ல இருக்கக்கூடிய தங்கத்தை எடுத்து காப்பரை வெளியேற்றினா என்ன ஆகும்? அது ஹெவி மெட்டலாகி உள்ள போகும். ஆகவே the amount of water is spilled over when Archimedes immersed his body is equivalent to the density of his body, not to the volume of the body, not to the weight of the body. Right? Please understand. இங்கே தான் உங்களுக்கு ரொம்ப பேர் மல்டிபிள் சாய்ஸில் தப்ப போடுறது. ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கு. It's equivalent to the density. Gold is a heavy metal, copper is a light metal. சரி, ஆக நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்? ஆர்கிமிடிஸ் கேட்டா சிந்திக்க வேண்டும், தொடர்ந்து சிந்திக்க வேண்டும், குளிக்கும் போது கூட சிந்திக்க வேண்டும். பின்ன இங்க ஒரு ஆள் இருக்கான், உங்க பக்கத்து ஒரு ஆள் தான். இது நடந்த கதை. இப்போ ராமானுஜம்னா கணக்குல புலி. அப்போ உங்களுக்கு எப்படி அதை சொல்ல வைக்கிறது?
இன்ஃபினிட்டிவ்னு ஒன்று சொல்லி கொடுத்தாலா இல்லையா? சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா? அதை உலகத்தில் எவனும் தெரியவனே கிடையாது எக்ஸப்ட் ராமானுஜம். ராமானுஜம் இஸ் the only man who knows what is infinity. எனக்கும் தெரியாது, உங்களுக்கும் தெரியாது. உங்களுக்கு எப்பவும் தெரிய போகுது. ராமானுஜம் ஒரு ஆளுக்கு தான் தெரியும். அவ்வளவு பெரிய கில்லாடி. சாப்பிட்டீங்களா சார்? மத்தியானம் சாப்பிட்டீங்களா? ராத்திரி சாப்பிட்டீங்களா? காலையில் சாப்பிட்டீங்களா? இப்போ மத்தியானம் பிரியாணி ரெடியா இருக்கு. ராமானுஜம் ஒரு பிராமின் ஃபேமிலியில் பிறந்து வச்சுட்டாங்க. நேற்று மத்தியானம் சாப்பாடு இல்லை, இரவு சாப்பாடு இல்லை. சின்ன பையன் 15 வயசு 16 வயசு உள்ள மாதிரி காலை வச்சு டபரா ஆட்டிட்டு அம்மா சாதம் கொண்டாங்க. அம்மா சொல்றா, ராமானுஜம் 1 மணி அரிசி கூட, இதை நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் ஏன்னா இந்த நிகழ்ச்சி இதே மாதிரி நடந்த நிகழ்ச்சி. அம்மா சொல்றா, வீட்டுல 1 மணி அரிசி கூட இல்லை, இது இந்த டபராவில் ஜலம் வைத்திருக்கிறேன், இதை சாப்பிட்டு போ. அம்மா இல்லையா, கடன் பட்டாது உனக்கு சாதம் எடுத்து கொண்டு வருகிறேன். அப்ப அங்க பாருங்க, அங்க போன என்ன மாதிரி ஒரு முட்டாள் வாத்தியார். அவர் என்ன பண்றார், ராமானுஜம் 2 நாளா இந்த கணக்கை போட்டு பாக்குறேன்டா, விடை மாத்திரம் வரமாட்டேங்கிறது, நீ செத்த பாடுறான்னு சொல்லி ஒரே ஒரு சாக் பீஸம். அவர் ராமானுஜம் கோயிலுக்கு போறார். கல்லின் மேல் ஒரு ஃபார்முலா ஆஃப்டர் அனதர் ஃபார்முலா எழுதிண்டே இருக்கிறார். அதே சிந்தனையில் லயித்து இருக்கிறார். 2 மணி ஆச்சு. அம்மா சொன்னால கடன் பட்டாலும் சாதம் கொண்டு வந்துருங்க. 2 மணிக்கு வந்து ராமானுஜம் என் அம்மா சாதம் கொண்டு வந்துருக்கேன், நீங்க என்ன சாப்பிடுவீங்க? நீங்க என்ன பண்ணுவேன்? சாப்பிடுவேன். அதனாலதான் இப்படி இருக்கா. ராமானுஜம் துள்ளி எழுந்தார். அம்மா இப்பொழுது என்னை ஏன் எழுப்பினாய்? 2 வினாடி கழித்து எழுப்பி இருந்தால் என் பாத்தியாருக்கே தெரியாத கணக்குக்கு நான் விடையை சொல்லிட்டேன். அப்போ நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்? சிந்திக்க வேண்டும், தொடர்ந்து சிந்திக்க வேண்டும். முதல் என்ன கண்டுபிடிச்சோம்? கவனிக்க வேண்டும், கணிக்க வேண்டும், சிந்திக்க வேண்டும், தொடர்ந்து சிந்திக்க வேண்டும். ராமானுஜத்திலிருந்து நம்ம என்ன கற்றுக்கணும்? அவ்வாறு சிந்திக்கும் பொழுது எதையும் தியாகம் செய்ய வேண்டும். தமிழ்ல சொன்னா ரொம்ப அழகா, இதை திரும்ப திரும்ப சொல்றேன். கருந்துஞ்சார் பசி நோக்கார் எவ தீமையும் மேற்கொள்வார் கர்மமே கண்ணாய். அப்படி இருந்தா தான் உங்கள ராமானுஜம் வர முடியும். சரியா? ஆக இப்ப ராமானுஜத்தை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அடுத்த ஸ்லைட். ஒரு கெமிஸ்ட்ரிக்கு ஒரு உதாரணம். ஆட்டோ ஃபன் ஹார்ன் ஆட்டமும் முத உடைச்சோம். அப்ப இது ஜெர்மனியில நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி. அங்கெல்லாம் 24 குழந்தைகள் தான் ஒரு கிளாஸ். அதுக்கு பேர் ஜிம்னாசியம். இந்த 24 குழந்தைகள் தான் அந்த கிளாஸ் இருக்கும். இல்லை இவர் 17ஆவது. சில பேர் நினைப்பான், நம்மளாம் ஃபர்ஸ்ட் கோயம்புத்தூர்காரன் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் சார், நான் 17th ரேங்க், எனக்கு எப்படி சார் இந்த ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்கும்? கிடைக்கும்டா. ஆட்டோ ஃபன் ஹார்ன் 17th ரேங்க்ல என்ன கிளாஸ்ல, பட் he got the Nobel Prize. காரணம் என்ன? அவர் நினைச்சதை சாதிச்சார். அம்மா சொன்னா டாக்டரா போ, அப்பா சொன்னார் இன்ஜினியரா போ, தங்க சொன்னா ஆடிட்டரா போ. அவர் I will do only chemistry and chemistry and chemistry. Out of one hand நம்ம என்ன கத்துக்கொள்கிறோம்? எனக்கு எது பிடிக்கிறதோ அதை தான் செய்யும். உங்களுக்கு மெடிசன் போகணும்னா மெடிசன் போ, நீ இன்ஜினியரா போகணும்னா இன்ஜினியர் போ. ஒரு சயின்டிஸ்டா போகணும்னு நினைச்சா அதான் ஐஏஎஸ் ஆபீசரா போகணும்னு ஐஏஎஸ் ஆபீசரா. இதுல எந்த ஊசலாட்டமும் ஊஞ்சலாட்டமும் தேவையில்லை. உனக்கு எது பிடிக்கிறதோ அதைத்தான் செய்ய வேண்டும் என்பதைத்தான் ஆட்டோ ஃபன் ஹார்ன். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இவர் என்ன மாதிரி ஒரு ஜூவாலஜிஸ்ட், அவருக்கு வேலை கிடைக்கல. நமக்கும் வேலை கிடைக்காம இருக்கலாம். ஆனால் அவர் நான் சொன்னேன்ல, கவனிக்க வேண்டும், கணிக்க வேண்டும் சொன்னேன்ல, அவருடைய உலக மகா யுத்தம் நடக்கிறது. அப்ப நிறைய பேர் அடிபட்டு செத்து போறாங்க, சில பேர் காயப்பட்டு கிடக்குறாங்க. இப்ப காயப்பட்டவனை நம்ம சொசப்படுத்தணும்ல. அவர் இந்த இடமெல்லாம் கழுவி தொடச்சுண்டு இந்த முடிய அம்பட்டையெல்லாம் வந்து சிரைச்சி, அப்புறம் இந்த வந்து டாக்டர் அம்மா வந்துட்டா பேஷண்ட் இஸ் ரெடின்னு சொல்றதான் அவருக்கு வேலை. அப்ப நான் சொன்னேன்ல, கவனிக்க வேண்டும், கணிக்க வேண்டும். அப்போ ஒரு மனுஷாவுக்கு முடி கருப்பா இருக்கலாம் அல்லது பிரவுனா இருக்கலாம்,
அல்லது ஐரோப்பாவிலும் அமெரிக்காவிலும் கோல்டன் எல்லோ கலர்ல இருக்கலாம், அல்லது நார்வே ஸ்வீடன்ல சில்வர் கலர்ல இருக்கலாம். எழுதிக்கிறார் முடிக்கு நிறம் இருக்கிறதுன்னு எழுதிக்கிறார். ஒரு அம்மனிக்கு குட்ட முடி, ஒரு அம்மனிக்கு நீட்ட முடி. அப்ப முடிக்கு நிறம் இருக்கிறது, முடிக்கு நீளம் இருக்கிறது எழுதிக்கிறார். அப்புறம் இன்னொரு ஒரு அம்மனிக்கு பரட்ட தலை, இன்னொரு அம்மனிக்கு சுருட்ட தலை, ஒரு அம்மனிக்கு ஸ்ட்ரைட் ஹேர், இன்னொரு அம்மாவுக்கு கட். இப்போ 9ஆம் வகுப்புல உனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு பூவை எடுத்து கட் பண்ணலாம், வெளியில அள்ளி வட்டம், அப்புறம் உள்ள புள்ளி வட்டம், அதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்காளா இல்லையா? அந்த மாதிரி இந்த முடியை எடுத்து செக்ஷன் பண்ணா இந்த பரட்ட தலை அல்லது சுருட்ட ஸ்ட்ரைட் ஹேர் சொல்றமா இல்லையா? இந்த கர்ல் ஹேர் இருக்குல்ல, அதை எடுத்து செக்ஷன் பண்ணா அது ட்ரையாங்கிளா இருக்கு. புரிச்சுக்கிறது. ஸோ முடிக்கு நீளம் இருக்கிறது, முடிக்கு நிறம் இருக்கிறது, பரட்டையா சுருட்டையா என்று ஒரு கேரக்டர் இருக்கு. சரியா? அப்புறம் இன்னும் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். முடிக்கு ஒரு திசை இருக்கிறது. இந்த பயம் இருக்கா? இந்த முடி இங்கிட்டு போறது, இந்த பக்கம் இருக்க முடி இங்கிட்டு தான் போறது. இது எப்படி புரட்டி போட்டா அது கஷ்டமா நிற்குது. அப்புறம் இவ்வளவு ஒரு பையனும் பொண்ணுக்கும் பார்க்க மாட்டேங்கிறான் இல்லடா. ஆக hair has a direction. அது தலையில இருக்கிற முடிக்கு மாத்திரம் டைரக்ஷன் இல்லை. அடுத்த சைட் ஒரு மீசை எடுக்கிறோம், சென்டர்ல இருந்து வர்ற முடி ஸ்ட்ரைட்டா வெர்டிகலா 90 டிகிரிஸ்ல இறங்குறது, பெரிஃபரல் எண்ட்ல இருக்கிறது ஹரிசாண்டலா 180 டிகிரிஸ்ல போறது இல்லையா? So hair has a direction not only in the head but also in the mustache. Girls above அப்படியே ஐலாஷ், இந்த அம்மா பார்க்க ஐலாஷ் அப்படி போய் அப்படி வரணும்னு நினைக்கிறான். அந்த மாதிரி அந்த சென்டர்ல அந்த அம்மாவுக்கு இருக்கு. அப்படி இப்ப நீங்க சொல்லுங்க, அந்த அம்மாவுக்கு ஐப்ரோஸ்ல கூட டைரக்ஷன் இருக்கு. சரியா? அந்த அம்மா ஐப்ரோஸ்ல இருந்து முடிய பறிக்கலாமா? கடைசியில ஓஆர்னு ஒரு அம்மா இருக்காங்க, ஐப்ரோஸ்ல இருந்து முடிய பறிக்கலாமா? சென்டர். சரி, அடுத்த சைடு போவோம். Hair has a distribution pattern. இந்த பசங்க எல்லாம் இருக்கான் அப்படியே ரஜினிகாந்த் ஸ்டைல அப்படி தலையா அப்படி குளிப்புவாங்க. என்ன மாதிரி 80 வயசு ஆகும் பொழுது இந்த பயல்கள்லாம் எப்படி சொட்ட தலையெல்லாம் படுக்க. ஆனால் இப்போ இன்னொன்னு இருக்கு. இப்ப நம்ம கேட்போம், தம்பி நீங்க சொல்லுங்க, இந்த யாரும் இல்ல சினிமா தாக்கி நல்லா பழக்காதீங்கடா, கல்யாணம் பண்ண போயிட்டு யார படிக்கிறா பரவாயில்ல, செகண்ட் படி இருக்கிற நாள் வரைக்கும் ரொம்ப ஜாக்கிரதா இருக்கணும். இவனுக்கு வயசு 15, அவனுக்கு வயசு 33, பண்ண இருக்கிறான். ஆனா அவன் கரெக்டா தான் சொல்லியிருக்கான். ஏன்னு கேட்டா இந்த 3வது பொண்ணை பிடிக்கலையான்னு கேட்டா, சார் அது கொஞ்சம் நெத்திய பாருங்க சார், கொஞ்சம் வித்தியாசமா இல்லையா சார்? அப்ப நம்ம என்ன செய்யலாம், இந்த அம்மனி அவருடைய உடம்பினுடைய வேறு பகுதியில் இருந்து முடியை பறித்து இங்க இம்ப்ளான்ட் பண்ணிடலாமா? ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் சொல்றாங்க. அப்போ இந்த அம்மனிக்கு முடி கருப்பா இருக்கு, வேணுங்கிறதுக்காக கோல்டன் எல்லோ கலரை போய் பிக்ஸ் பண்ண முடியுமா? இந்த அம்மனியுடைய முடி பின்னால போறது, முன்னால வரக்கூடிய முடிய போடலாமா? இல்ல இல்ல, அவனுக்கு பரட்ட தலை சுருட்ட முடிய வைக்கலாமா? ஆக மிக கேவலமாக நாம் நினைக்கக்கூடிய முடியை பார்க்கிறான், கவனிக்கிறான், கணிக்கிறான். இந்த ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி என்ற மாபெரும் விஞ்ஞானத்திற்கு அவன் விதை. இப்போ ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணை கழித்தாங்க. சரியா? ரொம்ப கடிகார பசங்க 94.7 மார்க் வாங்கியிருக்காங்க. ஒன்னையும் விட்டுட்டு போக மாட்டான். அவன் தெரியும் போலீஸ் வரும், போலீஸ் நாய் வரும்னு. ஆனா ஒரே ஒரு முடியை விட்டு போயிட்டான்னு வச்சுக்கிடும், அந்த முடியை செக்ஷன் பண்ணுவோம், அது ட்ரையாங்கிளா இருக்குன்னு வச்சுக்கிடுவோம். அப்படியே பார்க்கிறோம், இந்த பள்ளிகள்ல எவனுக்குடா கேர்ள் ஹேர் இருக்கு
அவன் தான் இந்த தப்பை செஞ்சிருக்கிறான்னு சொல்லமா இல்லையா? அதற்கு பெயர் குற்ற தடவியல், ஃபாரன்சிக் சயின்ஸ். ஆக மிக கேவலமாக நாம் நினைக்கக்கூடிய முடியை பார்க்கிறான், கவனிக்கிறான், கணிக்கிறான். பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி என்ற மாபெரும் விஞ்ஞானத்திற்கு விடை கொடுக்கிறான் ஃபாரன்சிக் சயின்ஸ் என்று இல்லையா? ஒரு பெரிய சமாச்சாரம் தானே அவருக்கு நோபல் பிரைஸ் போவோம். சார் உங்களுக்கு பாருங்க சார், நாளைக்கு இல்லை இப்ப பிளஸ் டூல இருந்து எல்லாம் வெளியே வர்றீங்க, சந்தோஷமா வெளியே வர. இப்பதான் வெளியே வருவீங்க. வந்த இவன் அடிச்சான் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் ஸ்டேட்லயே. அடிச்சா அந்த மாதிரி ஆளுங்களை கூப்பிட்டோம். பசங்க பொண்ணுகள்லாம் கன்னியாகுமரியில இருந்து காஷ்மீர் வரைக்கும், அசாம்ல இருந்து ராஜஸ்தான் வரைக்கும். எப்படிதான் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் கிடைச்சதுன்னு கேட்டோம். 75% பையங்கள் கேர்ள்ஸ் டீச்சர். ஒவ்வொருத்தரும் எங்க டீச்சர் மாதிரி உலகத்துல வேற யாருமே இல்லை. So I got first rank because of my teachers. 20% of them said, இது நடந்துருச்சு இந்தியாவில். டீச்சர் பேரண்ட்ஸ், சார் மலை சோறு பேசுது சார், எங்க அப்பா நனைஞ்சிட்டு எனக்கு கூட பிடிச்சார் சார், எங்க அம்மா சார் 11 மணிக்கு எந்திரிச்சு எனக்கு காபி போட்டு கொடுத்தாங்கன்னு சொல்றாங்க. 5% ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நன்மை தான். ஆக மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன சொல்றா? டீச்சர் சொல்றா. அடுத்த ஸ்லைட். நீங்க ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கணும், ஜெர்மனின்னு ஒரு நாடு இருக்கு. ஜெர்மனியில கட்டிங் ஒரு ஊர். திருச்சிராப்பள்ளி மாதிரி பெரிய டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெட் குவார்டர்ஸ் இல்லை, மணச்சநல்லூர் மாதிரி ஒரு தாலுக் சென்டர். அந்த ஊர்ல மாத்திரம் 27 பேர். ஒரு கிராமத்துல 27 பேர் நோபல் பிரைஸ் வாங்குறான்னு சொன்னா அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய சரித்திரம் வேற எந்த நாட்டுக்குமே இல்லை. இப்ப என்னை பற்றி கூட சொன்னாங்க, நான் ஜெர்மனிக்கு முத போயிருக்கா கட்டிங்கல்ல இருந்து கொஞ்சம். சரியா? இப்ப இன்னொரு பெரிய ரகசியம், ஜெர்மனியில 5 தலைவருக்கு நோபல் பிரைஸ். இப்படி பேர் பட்டு ஜெர்மனியை பற்றி கொஞ்சம் பேசலாமா? Von Bayer, a biologist, got the Nobel Prize. 4 of his students, including Fisher, got the Nobel Prize. Fisher உடைய 3 மாணவர்கள், including Warburg, got the Nobel Prize. எல்லாருக்கும் போட்டோ இருக்கும், போட்டோ இருக்கிறத மாத்திரம் கவனி. வார்பர்க் உடைய 3 மாணவர்கள், Meyerhoff and Krebs, Thorel, got the Nobel Prize. Krebs யாரு? ஸ்டூடெண்ட் எங்க படிச்சிருக்கேன்? மைட்டோகாண்ட்ரியா, கிரப்ஸ் சைக்கிள். படித்தவைகள் மறந்து விட்டன, கற்றுக்கொண்டவைகள் மறந்து. சரியா? கிரப்ஸ் மயர்ஹாஃபுடைய 2 மாணவர்கள், பச்சாப் அண்ட் லிப்மான் காட். ஒவ்வொருத்தரையும் போய் கேட்டார், எப்படிடா உனக்கு நோபல் பிரைஸ் கிடைச்சதுன்னு கேட்டா. I acted as நான் எங்க வாத்தியார மாதிரி நடிச்சேன்னு சொல்றேன். சோ பிளஸ் 2ல என்ன சொல்றான்? எங்க வாத்தியார் நோபல் பிரைஸ் வாங்கும்போது என்ன சொல்றான்? வாத்தியார். சோ ஒரு நல்ல ஆசிரியரை நீங்கள் ரோல் மாடலாக பெரிய ஆளா வரணும், சயின்ஸ் பண்ணணும் தீர்மானிச்சிருக்க, ஒரு நல்ல டீச்சரை ரோல் மாடலாக. அடுத்த ஸ்லைட் பார்ப்போம். சார் நீங்க ஒரு பயாலஜிஸ்ட், அதனால அப்படி சொல்றீங்க, நானே கெமிஸ்ட்ரி படிக்கணும்னு இருக்கேன், அதுக்கு பொருந்துமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரலாம். ஜான் ஃப்ளோரி, நோபல் லாரட் இன் கெமிஸ்ட்ரி, அவர் என்ன சொல்றார்? மை இன்ட்ரெஸ்ட் இன் சயின்ஸ், particularly in chemistry, is kindled by a remarkable teacher, Professor Hoare. அப்போ அது கெமிஸ்ட்ரியா இருக்கட்டும், பயாலஜியா இருக்கட்டும், பிசிக்ஸா இருக்கட்டும், யார் முக்கியம்? டீச்சர். சார் நோபல் பிரைஸ் வாங்குறது என்ன சார்? அது ஒண்ணும் இல்லை,
பகீரதன் பகீரதன் ஒரு ஆளை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? கீழே கொண்டு வந்து எப்படி நின்னார்? ஒற்றை காலில் 14 ஆண்டுகள் கடந்தவன். நீங்க சும்மா இருக்க சார், நாங்களே சேர் போட்டு இந்த ஏசி காலில் உட்காந்து ஜம்முன்னு உட்காந்து இருக்கோம், ஒத்த காலில் 14 வருஷம். இதெல்லாம் நடக்கிற கதை ஏதாவது இருந்தா சொல்லுங்க சார். ஆனால் ஒரு ஹனிபி இருப்பார், மிக கேவலமான ஒரு ஹனிபி, தனக்காக அல்ல உனக்காக தேன் தயார் செய்வதற்கு உலகத்தை சுற்றி travels 30,000 miles every night. It visits 1,000,000 flowers to collect honey for it. மிக கேவலமான ஒரு ஹனிபி இவ்வளவு பெரிய விஷயத்தை செய்ய முடியும்னு சொன்னா, உன்ன மாதிரி 94.7% மார்க் வாங்க உன்னால முடியாதா? கேட்கறது நியாயம் தானே? சரி, கடைசி அடுத்தது இப்போ நம்ம கதையில முடிவு கொடுத்தோம். உங்களுக்கு என்ன நான் சொன்னேன், வைரஸ் டிசீஸுக்கு மருந்து இல்லை. நான் ஒரு வியாதி இருக்கு, அதுக்கு உங்களுக்கு தமிழ்ல சொன்னா ஜாயின்டிஸ்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அந்த வைரஸ்னால மஞ்சள் காமாலை, அதுக்கு மருந்து கிடையாது. அப்ப நான் சொன்னேன்ல, கவனிக்க வேண்டும் அல்லது பரீட்சை பண்ணி காணணும். இப்ப என்ன பண்ணா, வைரஸுக்கு மருந்து இல்லைங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும், ஜாயின்டிஸ்க்கு மருந்து இல்லைங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனா நம்ம பாட்டி இருக்காங்கல்ல, அவன் ஒரு கைப்பக்குவம் பண்ணியிருக்கான். இந்த பிலாந்தஸ் இண்டிகஸ் கேள்விப்பட்டீங்களா? கரிசலா கண்ணீர் அரைச்சி சாப்பிட்டா இந்த வியாதியை கண்டுபிடிக்கிறது. கீழா நெல்லி, சரி, கீழா பிலாந்தஸ் இண்டிகஸ்ங்கிறது கரெக்டானது. கீழா நெல்லியை சாப்பிட்டா சரியா போச்சு. ஆனா அதை நம்ம சயின்ஸ்ல சொல்லணும்னா பரீட்சை பண்ணணும், எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் பண்ணணும். அப்ப சென்னையில ஒரு பெரிய வியாதி என்ன பண்ணாரு, ஒரு எலிக்கு இந்த வியாதியை வர ஆர்டிபிஷியல் எலி சஃபரிங் ஃப்ரம் ஜாண்டிஸ். இப்ப என்ன பண்ணாரு, இந்த பாட்டி சொன்னால இந்த கீழா நெல்லியை அரைச்சு ஊத்துனாரு, வியாதி சௌரியமா போச்சு. அவர் பேப்பர் போட்டு நான் ஒரு பேட்டன் வாங்குறேன்னு சொன்னார். அமெரிக்காக்காரன் சும்மா இருப்பானா, அவங்க வாங்கிட்டா நமக்கு பழக்கம் இல்லாம போயிருமேன்னு சொல்லி அவன் போனான் பேங்காக், தாய்லாந்து கேள்விப்பட்டிருக்கியா? அங்க போனான். அங்கேயும் இந்த கீழா நெல்லி இருக்கு. அப்பா ஒரு எலிக்கு அவன் அந்த வியாதியை வர வச்சான். இந்த மருந்து அப்பா அவன் என்ன சொல்லிட்டான், இந்த மாதிரி தமிழ்நாட்டு சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் போய் சொல்றாங்க. ஆனா வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் ஒண்ணு இருக்கு, எல்லாம் கேள்விப்பட்டு அவ என்ன பண்ணாங்க, இது ஒரு கடுமையான வியாதி, இப்படி பாட்டி சொல்லக்கூடிய ஒரு கைப்பக்குவம் இருக்குன்னு சொன்னா அது உண்மையா பொய்யான்னு தீர்க்கமா தெரியணும். அப்படிங்கிறதுக்காக இந்தியரும் அமெரிக்கரும் இல்லாத ஒரு டீமா இருந்ததான். அவன் என்ன பண்ணான்னு கேட்டா, சென்னையில் வியாதியை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய கீழா நெல்லியை எடுத்துக்கொண்டு போய் தாய்லாந்துல போய் வச்சாங்க. தாய்லாந்துல வியாதியை கட்டுப்படுத்தாத கீழா நெல்லி இருக்குல்ல, அதை எடுத்துட்டு சென்னையில வச்சாங்க. என்று சொன்னால் சென்னையில் மண்ணில் இந்த வியாதியை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு மந்திர சக்தி இருக்கிறது இல்லையா அப்படின்னு கடைசி அதான் உண்மை. சார் இந்த கதையை எங்களுக்கு ஏன் சார் சொல்றீங்க? அதெல்லாம் நீங்க சொல்றதெல்லாம் செடிகளுக்கு பொருந்தும் சார், ஆடு மாடுகளுக்கு பொருந்தும் சார். நாங்கெல்லாம் 94.7% வாங்கி இங்க நாங்க இன்ஸ்பயர் ப்ரோக்ராம்ல இருக்கிறோம், எங்களுக்கு இது பொருந்துமா, மனுஷாளுக்கு இது பொருந்துமா கேள்வி. நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்னேன், 27 பேர் நோபல் பிரைஸ் வாங்கியிருக்காங்க ஒரு கிராமத்துல. அப்ப அந்த மண்ணை ஏதோ ஒரு சக்தி இருக்குல்ல. அப்ப நம்ம ஊர்ல என்ன நடக்குது பார்ப்போம். இந்த தாடிவாலா மட்டும் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். அவர் கீதாஞ்சலின்னு ஒரு பாட்டை அடிச்சு விட்டார். அவருக்கு என்ன கிடைச்சது? கல்கட்டாவில் பிறந்தால் நோபல் பிரைஸ். சர் ராமன் நம்ம ஊர்காரால் தஞ்சாவூர்ல பிறந்தார், நம்ம வேலை கொடுக்கல. அவர் கல்கட்டாவுக்கு போனார், அவருக்கு என்ன கிடைச்சது? கல்கட்டாவில் பிறந்தாலும் நோபல் பிரைஸ், கல்கட்டாவில் பணி செய்வதற்கு புகழ்ந்தாலும்
ஆணுக்கு பெண் இணைத்தவள் அல்ல. அல்பேனியா என்ற ஒரு சுண்டைக்காய் நாட்டில் பிறந்தால் அந்த மாதரசி கல்கட்டாவிற்கு வந்தால் பணி செய்வதற்காக அவனுக்கு என்ன கிடைச்சது என்று சொன்னால் கல்கட்டாவில் பிறந்தாலும் நோபல் பிரைஸ், கல்கட்டாவில் பணி செய்வதற்கு புகுந்தாலும் நோபல் பிரைஸ் என்று சொன்னால் கல்கட்டாவின் மண்ணில் நோபல் பிரைஸ் வாங்கி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மந்திர சக்தி, ஒரு மாய சக்தி இருக்கிறது இல்லையா? இப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம் சார், நாங்க சார் ஒரு கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்துல மதுரையில சங்கத்தை வச்சோம், வெண்டைக்காய் வச்சோம், சுண்டைக்காய் வச்சோம் சொல்லிட்டு இருக்க நாம மதுரையின் மண்ணில், தமிழ்நாட்டின் மண்ணில் நோபல் பிரைஸ் வாங்கி கொடுக்கக்கூடிய மந்திர சக்தியை கொண்டு வர வேண்டும். எனக்கு உங்களை போல வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தக்கூடிய மீனாட்சி சுந்தரத்திற்கும் இந்த வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை, உங்களுக்கு கிடைத்தது. ஆகவே நீங்க 5 நாள் இருக்கிறதுக்கு மீனாட்சி சுந்தரத்துக்கு செலவு 6000 தெரியுமா? ஆக உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய இந்த பொன்னான வாய்ப்பை பயன்படுத்தி நீங்கள் மிகப்பெரிய விஞ்ஞானிகளாக வர வேண்டும். உங்களுடைய சிலராவது நோபல் பிரைஸ் வாங்க வேண்டும். தமிழ் மண்ணிலும் நோபல் பிரைஸ் வாங்கி கொடுக்கக்கூடிய மந்திர சக்தி இருக்கிறது என்று தோன்று. ஆகவே உங்களில் 1000 பேர் நோபல் பிரைஸ் வாங்க வேண்டும் என்று வாழ்த்துகிறேன். நீங்க கேள்வி கேட்காட்டி அப்புறம் நான் கேள்வி கேட்டேன், அது ரொம்ப தர்ம சங்கரமா போயிடும். அதனால முதலே கேட்கிறேன். மஞ்சக்காமலைக்கு வந்து கால சூடு போட்டுவாங்க, அது ஒரு ஐயம் இருக்கு சார். அது உண்மையா? ஐயா, மஞ்சக்காமலைக்கு வந்து கால சூடு போட்டுவாங்க, அது வந்து ஐதீகமா இருக்கு. அது உண்மையா முடியும்? மஞ்சக்காமலையை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு இந்த பில்லாந்தஸ் இண்டிகஸ் சூடு போடுறதுனா உணர்ச்சிகளை தூண்டி விடுவதற்காக இருக்கலாம். ரெண்டாவது மஞ்சக்காமலை நிகரா இல்லையா, காலையா ஒரு மனுஷனுக்கு பெராலிசிஸ் சொல்றாங்க. அது வந்தா நீங்க சொல்றது மாதிரி இந்த மாதிரி ஏதாவது உணர்ச்சியை தூண்டி விடுங்க. ஜாயிண்டிஸ் இஸ் இன்ஃபெக்ஷன் இன் லிவர். நம்ம பாட்டி கண்டுபிடிச்சது லிவரை போய் கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம். ஆக சூடு போடுறதுக்கு நீங்க தான் புதுசாக சொல்றீங்க. அதுக்கு உணர்ச்சி இருக்கு. எங்க தவிர கரூர் வேற பையங்க கோயம்புத்தூர் சார் கொல்கட்டால இருந்து சார் ரொனால்டோ ராஸ் மலேரியா பத்தி நோபல் பிரைஸ் பத்தி கண்டுபிடிச்சாரு. ரொனால்ட் ரோஸ் அவர் பேர் ஏன் சார்? பையன் ரொம்ப சென்சிபிளான ஒரு கேள்வி கேட்டான். நான் மஸ்கிட்டோ பற்றிலாம் நிறையா லெக்சர் அடித்தேன்னா, ஏன் சார் ரொனால்ட் ரோஸ் அவருக்கும் நோபல் பிரைஸ் கிடைச்சது. அவரும் கல்கட்டாவில் தான் இருந்தார். அவர் இங்கிலாண்டில் பிறந்தாலும் கல்கட்டாவில் இருந்ததால் தான் அவருக்கு நோபல். அவரை ஏன் சார் நீங்கள் இங்கே வைக்கல? இதில் 2 விஷயம் இருக்கு. நான் பல விஷயங்களை உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். எந்த விஷயத்தையும் முழுசாக சொல்லலை. முழுசாக சொன்னால் இந்த வாரம் முழுவதும் உங்களுக்கு கூட தான். ஆக சில விஷயங்களை மேத்தமெட்டிக்ஸ் தான், சில விஷயங்களை பிசிக்ஸ் தான், சில விஷயங்களை பிசிக்ஸ் தான், சில விஷயங்கள் பயாலஜி தான், சில விஷயங்கள் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், புரிந்து கொள்ள வேண்டும், சில விஷயங்கள் உங்களை தூண்ட வேண்டும். இன்ஸ்பயர் தூண்டும் இல்லையா? பணமே வேண்டுமா? பணம் வேண்டும். மூன்று அதுதான் தூண்டு. ஆக இந்த 1.5 மணி நேரத்தில் எனக்கு நல்லாவே தெரியும், நீங்க எல்லாம் 40 நிமிஷத்துக்கு மேல உங்க கிளாஸ் இருக்க முடியாது. 40 நிமிஷத்துக்கு மேல போனா பெண்களே விசில் அடிச்சு இந்த ஆள் போர் அடிக்கிறான்னு சொல்லுவீங்க. ஆனா இப்போ 1.25 மணி நேரம் நீங்க லெக்சர்.
நீங்க கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா 40 நிமிஷத்துல இந்த முடியை காமிச்சு முன்னாடி வந்தால அப்பதான் எல்லா பேரும் அப்படி ஊத்து நீங்களும் நமக்கு எப்படி தடை வர போறது பாருங்க. அதனால இந்த லெக்சர் நான் சொன்ன லெக்சர் இப்போ 3-4 தடவை இங்கே வந்திருக்கேன். இது 80% நான் திரும்ப சொல்றேன், 20% அங்கேயே சொல்றேன். இப்போ அவர் என்ன கேட்கிறாரு, ரொனால்ட் ரோஸை நீங்க ஏன் சேர்க்கணும்? காரணம் என்னன்னு கேட்டா, there's no time limit. அதுல ஏதாவது சில முக்கியமான விஷயங்களை சொல்லணும். ரெண்டாவது, இங்க நான் வந்து சசிவி ராமனை ரொனால்ட் ரோஸை காட்டுல பெரிய ஆளு சரியா, அதுக்காக சரி என்ன பாட்டு கேள்வி கேட்டுட்டே இருக்கீங்க. அங்க ஒரு அம்மி வரும். தாய்லாந்தோட கீழநிலை ஏன் சார் ஜாண்டிஸை கியூர் பண்ணாரு? தாய்லாந்தோட கீழநிலை ஏன் சார் ஜாண்டிஸை கியூர் பண்ணாரு? தாய்லாந்தோட கீழநிலை ஏன் சார் ஜாண்டிஸை கியூர் பண்ணாரு? அந்த அம்மா என்ன கேக்குது, அந்த அம்மா என்ன கேக்குறாங்கன்னா, அவன் லெக்சர் நல்லா கேட்டுருக்கான், கெட்டிக்கார போய் அவன் என்ன கேட்கிறா, சார் தாய்லாந்துல இருக்கக்கூடிய அதே பில்லாந்தஸ் ஏன் அந்த வியாதியை கட்டுப்படுத்துறாரு? அப்போ இது வந்து உங்க லெவலுக்கு மேல நீங்க பிஎஸ்சி வந்தா தான் அது உங்களுக்கு தெரியும். ஆனா இப்போ உங்களுக்கு அதுக்கு லேசா ஒரு அர்த்தம் சொல்றேன். செடியினுடைய வேலை என்னன்னு கேட்டா, பிரைமரி ஜாப் சோலார் எனர்ஜியை வச்சுட்டு தண்ணி கார்பனையும் சேர்த்து குளுக்கோஸ் தயார் பண்றதுதான் முக்கியமான வேலை. அதுக்கு பேரு பாட்னில பிரைமரி ப்ராடக்ட் சொல்லுவாங்க. செகண்டரி பிளான்ட் சப்ஸ்டன்சஸ் ஒரு சீரியஸ் ஆஃப் தம். அது எப்போ வரும்னு கேட்டா, அங்க இருக்கக்கூடிய மண் இருக்குல்ல, அதுல இருக்கிற மைக்ரோப்ஸ் they induce a plant to secrete a series of secondary products, plant products. அதுல ஒண்ணுதான் அந்த அம்மா சொன்னாங்கல்ல, இந்த வியாதியை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய செகண்டரி பிளான்ட் ப்ராடக்ட். அது சென்னையில் இருக்கிற மைக்ரோப் இஸ் ஏபிள் டு இன்டியூஸ் Philanthus to secrete the secondary plant product, which is a factor which controls jaundice. Unfortunately, that kind of microbes are not present in the holy soil of Thailand. That is why it is not able to produce that plant substance. இப்போ சொல்றேன், இன்னும் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்றேன். மதுரையில இருந்து வந்தா மல்லிகை வணக்கம், சேலத்துல இருந்து வந்தா பலாப்பழம், பன்ருட்டியில இருந்து வந்தா பலாப்பழம். ஆக பன்ருட்டியில இருக்கக்கூடிய மண்ணுக்கு பலாப்பழத்துல டேஸ்டை ஏற்றக்கூடிய ஒரு மைக்ரோப் இருக்கு. சேலத்துல இருக்கக்கூடிய மண்ணுக்கு மேங்கோட டேஸ்டை ஏற்றக்கூடியது இருக்கு. மதுரையில இருக்கிற மண்ணுக்கு இந்த ஸ்மெல்லை யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த பொருட்கள் எல்லாம் இன்க்ளூடிங் the medicine that cures philanthus, jaundice, is a secondary plant product. அது ஒரு பெரிய கதை. அந்த கதை நீங்க எம்எஸ்சி போறப்ப தான் உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க. அது ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட் சொல்லக்கூடாது, உங்களை போர் அடிக்க கூடாது, இல்லைன்னா உங்களை திகைச்சு நான் பெரிய பெரிய விஷயங்களை சொன்னா இந்த சின்ன வயசுல புரியாது. அவதான் அதை சொல்லல. ரைட்? Any other question from girls? One more question. என்ன இந்த பசங்க ஆம்பளை சிங்கங்கிற நம்ம ஜெயலலிதா பிறந்த நாட்டில் நீங்க சும்மா இருந்தீங்கன்னா சரி. இப்ப இந்த கான்ஃபரன்ஸ் ஒர்க் ஷாப் என்ன சொல்றோம், 4 நாளா நடத்திட்டு இருக்காங்க. இன்னைக்கு 5வது நாளா. சரி, இந்த 5வது நாள் வர்றதுக்கு முன்னா நீங்க திருச்சினாப்பள்ளியில இருந்தோம், கரூர்ல இருந்தோம், கோயம்புத்தூர்ல இருந்தோம் இங்க வர்றதுக்கு முன்ன சில பேர் நிச்சயமா மெடிசன் தான் போறதாக தீர்மானிச்சிட்டீங்க. சில பேர் நான் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக தான் சார் போவேன், வேற இதுக்கு போக மாட்டேன் சார் தீர்மானிச்சாங்க. சில பேர், ரொம்ப பேர் சொல்ல போறாங்க, சயின்ஸ் பண்ணுவோமா மெடிசன் பண்ணுவோம், சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் பண்ணுவோமா சயின்ஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு ஊசல் ஆடிக்கிட்டு இருக்காங்க. மனசு ஊஞ்சல் ஆடிக்கிட்டு இருக்குல்ல, இது பண்ணுவோமா அது பண்ணுவோமா, அது பண்ணுவோமா இது பண்ணுவோமா அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய பெண்களும் சரி பையன்களும் சரி. இப்போ இந்த 4 நாளா தேங்க்ஸ் டு மீனாட்சி சுந்தரன் பெரிய பெரிய ஆராய்ச்சி அறிஞர்களும் வந்துருக்காங்க. இப்போ அடுத்து லட்சுமணன் வரப்போறார், அவரும் பட்னாகர் வாங்க பெரிய ஆள், என்ன காட்டும் பெரிய ஆள், அவரெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு லெக்சர் பண்ண போறாங்க.
இப்போ ஓரளவுக்கு 80% நீங்க லெக்சர் கேட்டீங்க. Now how many of you when you came here இது பண்ணுவோமா அது பண்ணுவோமான்னு மனசு ஊஞ்சல் ஆடிக்கிட்டு இருந்ததுல அவனை எத்தனை பேர் இனிமேல் சயின்ஸ் பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறவங்கலாம் கை any side, not only physics. So Ivarakku matram my very sincere blessings. For all others, no blessing. Anybody else would ask any question? Thank you.